In this video, we are going to continue the chapter called life process. So, life process na continue ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have studied up to respiration, how the respiration that takes place in plants as well as in human beings. The third life process we are going to study now is called transportation. So ಮೂರನೇ ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ topic called transportation, we are going to study about how the transportation that takes place in human beings and how the transportation that takes place in plants. So let us study about these two things. Now let us know what is the definition of transportation. So transportation anta bartidange, so transportation is all about idu we are talking about, it is all about transfer of food, transfer of oxygen and transfer of hormones. So food, oxygen, hormone ಏನಾಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ various parts, from one parts of the body to various parts of the body. So this is called as transportation. So transportation means the transfer of food, transfer of oxygen, transfer of hormones from one part of the body, from one part of the body to various parts of the body, is called transportation. So what is transportation? The transfer of food, oxygen, hormones from one part of the body to various parts of the body is called as transportation. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನೌ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ we are taking food, oxygen and hormones are releasing in one part. Hormones are releasing in one part, but other parts need it. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ parts. Then we need transportation. We are taking oxygen through our nostrils, but all the other parts need it. Therefore, through our nostrils we are taking oxygen, but all the cells will need oxygen. Therefore, for all the cells, oxygen will be circulated by one system, and that system is called transportation. We are taking in one place, but we need the food or oxygen and hormones to other place. Therefore, to transfer that one, we need one system, and that system is called as transportation. So ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ, and that system is called circulatory system. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and that system is called circulatory system. That means circulatory system ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that is in vertebrates.
So we are going to study about the vertebrates, that is transportation in how the transportation will take place in vertebrates, that is we will study in human beings as well as in in species. So now if the transportation has to take place, it will take place with the help of one system, and the system is called circulatory system. Then what does the circulatory system includes? The circulatory system includes blood, then blood vessels. The circulatory system will include blood vessels, heart and lymph. Blood vessels, heart and lymph are the three parts that comes under circulatory system. So what does the circulatory system includes? The parts of the circulatory system are blood vessels, heart and lymph. Okay. Then there are two types of circulatory system. One is called open circulatory system. ಒಂದನ್ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. One is open circulatory system and another one is called closed circulatory system. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. So there are two types of circulatory system. One is called open circulatory system and another one is called closed circulatory system. Now let us know what is meant by open circulatory system. In open circulatory system, so blood and lymph. So blood ಮತ್ತೆ lymph ಇದೆಯಲ್ಲ, they flow together. If blood and lymph flows together, then such a circulatory system is called open circulatory system. This open circulatory system will take place in mollusca. So in the 9th standard we have studied about animal kingdom. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊಲಸ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. So in arthropoda and mollusca, so what type of circulatory system? That is open circulatory system. In open circulatory system, so what is open circulatory system? A circulatory system in which blood and lymph will flows together. Such a circulatory system is called as open circulatory system. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮೋಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮೋಲಿಂಫ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಂಫ್, ಸೊ ಎಮೋಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಫ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಮೋಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಮೋಲಿಂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಫ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಸಚ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ closed circulatory system. In blood will flows in blood capillaries and lymph will flows in lymphatic capillaries. So blood separate, lymph separate ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ blood will flows in blood capillaries and lymph will flows in lymphatic capillaries. Therefore blood and lymph will flows separately. So blood ಮತ್ತೆ lymph separate ಆಗಿ flow ಆದರೆ such a circulatory system is called as we call it as closed circulatory system. So in human beings closed circulatory system will take place. So human beings ನಲ್ಲಿ closed circulatory system ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಲಿಂಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬ್ಲಡ್ಡು ಲಿಂಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಲಡ್ಡು ಲಿಂಫ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ one is called plasma and another one is called as ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. Now let us study about what is a plasma. So plasma andre ಏನು? Plasma andre a colorless liquid part of a blood is called plasma. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈಸ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನೇನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ two things. It consists of two things. One is water and it contains protein. So plasma consists of protein and water and the name of that protein is called albumin. Albumin ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Along with the albumin protein it consists of water. So what does the plasma consists of? It consists of water and a protein called albumin. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನು, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಏನೇನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೇಸ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ, ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಫುಡ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಕೆಲಸ. So this is about plasma. What is plasma? A colorless liquid part of a blood. What does the plasma consists of? It consists of water and a protein called albumin. Then what is the function of plasma? It will carry carbon dioxide, water and nitrogenous waste. So this is about that we call it as the first part of the blood. Now let us study about the second part of the blood. The second part of the blood is called blood cells. So blood in second part ge barana, adana blood cells anta kariತೀವಿ. There are 3 types of blood cells. One is called RBC, second one is called WBC and the third part is called as platelets. So RBC, WBC, platelets. Now let us study about the first type of cell, that is called RBC. RBC is red blood corpuscles or it is called red blood cells. So blood is red in color due to the presence of a red pigment and the name of the red pigment is called hemoglobin. So a red pigment na ನಾವು hemoglobin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So hemoglobin is a red pigment. Due to the presence of hemoglobin, the blood is red in color. And this hemoglobin has affinity ಅಥವಾ love. It has affinity towards oxygen. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ RBC? ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್.
And what does it consists of? Why the blood is red in color? Red, it is because due to presence of red pigment called hemoglobin, and this hemoglobin has affinity towards, that is oxygen. It has affinity towards oxygen. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ due to hemoglobin. So deficiency disease due to hemoglobin, deficiency of hemoglobin will causes a disease, and the name of that disease is called anemia. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ನ ನಾವು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, that is called anemia. So when we are suffering from anemia, the doctor will suggest us to take the iron tablets. So iron tablets na ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, because iron tablets na ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ so we are suffering from anemia. Anemia is caused due to the deficiency of hemoglobin. So ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆನೇ ನಾವು ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ and it removes carbon dioxide from each and every cell. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸೆಲ್ನಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೆಲಸ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ WBC, that is white blood cells, or it is called white blood corpuscles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. White blood cells, or it is called white, that is we call it as white blood corpuscles or white blood cells. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು we call it as it acts like a body defense. So it acts like a body defense. ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ WBC ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ WBC ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು WBCನ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ WBC ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ microorganisms. It fight against a disease causing microorganisms. ಸೊ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ WBC acts like a body defense. That means it fight against a disease causing microorganisms. ಕಾಯಿಲೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೊ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ WBC ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ರಕ್ತನ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ವೂಂಡ್ ಆದರೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನ ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಪ್ ಟು that is the first part of the circulatory system is called blood. So in the next video we are going to study about blood vessels, heart and lymph. So thank you for watching my YouTube channel. So thanks once again, I thanks for everyone who is encouraging me and my YouTube channel. So thank you very much.